as we study more and more drugs in our life, we should be able to remember the drugs by proper grouping and classification in our mind. Of course, people who take interest in knowing what homeopathy is for 2 months, they make no significance at all in trying to remembering the drugs, because only those who have an interest evinced lifelong in any subject, they can go deep into the spirit of that subject. Mere curiosity won't do. But we can have a nice filtration of ourselves as we attempt to know novel things. For example, in every batch, in the beginning we have about 200 and 300 who call themselves as students to come and attend homeopathic classes. But we know that there will be only 40% of them at best who continue regularly for 2 months. Similarly, among those who regularly attend for 2 months, about 40% they evince interest in the subject to continue afterwards. Because this is only teaching you how to study homeopathy. This is not teaching homeopathy. Those who want to follow, they will multiply the subject by continuing the study of the materia medica and the philosophy. చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి డ్రగ్స్ ఏ విధానంలో చదువుతున్నామో తెలుసుకుని ఆ విధానాన్ని మిగిలినటువంటి డ్రగ్స్కి అప్లై చేసుకునే ఈ క్లాస్ అంటే మొత్తం ఒక 40-45 మంది కోసం ఈ క్లాస్. మిగతాదంతా కూడా గమ్మత్తు. సినిమా టికెట్ దొరకకపోతే వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు, హరికథ కాలక్షేపానికి వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు, అదే వాళ్ళంతా పోను ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ అంటారు. తర్వాత స్టడీ చేసేటువంటి వాళ్ళ కోసం. బట్ డెఫినెట్లీ దే నో దట్ దే హ్యావ్ ఏ మెథడ్ ఆఫర్డ్ టు దెమ్ అండ్ దే కెన్ ఫాలో ది మెథడ్. అంటే మెథడాలజీ ఇక్కడ నేర్పడం. ఆ మెథడాలజీ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఒక 10-12 డ్రగ్స్ మనం నేర్చుకునే వరకు బాగానే ఉంటుంది, అది కొంతవరకు గుర్తుంటాయి. ఆ తర్వాత స్టడీ చేస్తూ ఉంటే దెన్ వీ కమ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ వీ multiply the number of drugs we study. We understand that we need a grouping. For example, if you take arsenicum, album, phosphorus, arnica, pyrogen. For example, we take these 4 drugs. We have something in common. So we have to remember. ఈ 4 డ్రగ్గుల్లోనూ సమానమైనటువంటి లక్షణాలు అంటే ర్యాపిడ్ డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ టిష్యూస్. ఇట్లా కామన్ ట్రైట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. భౌతిక శరీర ధాతువులు అతివేగముగా కుళ్ళిపోవుట. సో యూ కెన్ యాడ్ టు ది నంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ వెన్ యూ స్టడీ. సపోజ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ arsenicum album. Now if we add pyrogen to it, we can understand something about it before we study it. Like that we have to make a group. Similarly, to study sulfur, sodium, tuberculin, lycopodium. We have a grouping here. We understand that these drugs have something to do with sluggish constitutions and constitutions who do not react strikingly to any one drug. There is no sustained cure. There is no tendency for permanent repair. వైద్యం చేస్తూ ఉంటాం,
వాళ్ళకి ఏవో మార్పులు వస్తున్నట్లుంటాయి. ఓ రోజున కడుపునొప్పి తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఓ రోజున తలనొప్పి తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఓ రోజున జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది, తగ్గుతూ ఉంటుంది. కేవలం ఏం లేదు, ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంటుంది. 5 ఏళ్ళైనా 10 ఏళ్ళైనా ట్రీట్మెంట్. వాటికి సంబంధించినటువంటి అలాంటి వాటి మీద దెబ్బ కొట్టి హెల్త్ తీసుకొచ్చేటువంటి డ్రగ్స్ ఇవి అని. ఇప్పుడు వీటి కింద ఇంకా కొత్తది ఏదైనా మనం యాడ్ చేస్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది న్యూ డ్రగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ బిఫోర్ వీ స్టడీ. అట్లా ఉండాలి గ్రూపింగ్. అంటే ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకుని ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం గ్రూపింగ్ ఉండాలి. మీరు మెటీరియల్గా ఇటు పైన స్టడీ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఇలాంటి గ్రూపింగ్ కన్వీనియంట్గా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ 2 నెలలు చెప్పుకున్న ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ చేసి మీరు స్టడీ చేసినటువంటి డ్రగ్స్ గ్రూపింగ్ చేసుకోవాలి. అన్లెస్ యూ స్టడీ యూ మేక్ ఏ గ్రూపింగ్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రిన్సిపల్స్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హియర్ ఫర్ దీస్ 2 months. You cannot have a proper hold or a familiarity with the drugs. It is only important to get familiarized with the drugs just as with persons. It is not at all useful to memorize drugs. The primitive university system of memorizing won't do in any scientific way of understanding. You should get familiarized with the subject. You should make friends with the subject. It is utterly useless to remember things. You should find a method which makes you remember things. That's all. Now, from this point of view, today we have added phosphorus to the group of arsenic. So, we can understand that phosphorus also belongs to a group of drugs which check the rapid deterioration of the tissues. Keynote అది ఆ డ్రగ్. శరీర ధాతువులు అతివేగముగా కుళ్ళిపోవునట్టి పరిస్థితులు ఎక్కడ ఏర్పడినను కావాల్సిన అవసరం లేదు. So inevitably the patient will have disagreeable smells with the fellow because the tissues are fast deteriorating. In typhoid, the phosphorus typhoid patient will have his own smells. The arsenic fellow will have his own smells. In cholera, the phosphorus cholera patient will have his own smells of decomposing meat. ఇట్లాగా మనం చూసుకోవాలి. వాడు గదిలో పెడితే మనిషిలో వేరే వాసన వేసుకున్నట్ట. అంటే వాడు ఆర్సిక్ పేషెంట్ అయినా ఉండాలి, ఫాస్ఫరస్ పేషెంట్ అయినా ఉండాలి, ఆర్నికా పేషెంట్ అయినా ఉండాలి, పైరోజన్ పేషెంట్. ఇట్లా ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం నౌ లెట్ us try to get familiarized with the study of phosphorus. Phosphorus is indicated in acute and chronic diseases, both acute and chronic diseases. It is a very active and violent drug like arsenicum album. Arsenicum album వల్లనే తీవ్రమైనటువంటి ఔషధం తరుణ వ్యాధులందును దీర్ఘ వ్యాధులందును ఆవశ్యకత పొందినటువంటి ఔషధం. ఇట్ ఈస్ ఎ సఫిషియెంట్లీ డీప్ యాక్షన్ డ్రగ్. కొంత ప్రగాఢమైనటువంటి ప్రభావం గల ఔషధం. As deep as arsenicum album, not deeper than that. Arsenic album ఎంత ప్రగాఢమైనదో అంత ప్రగాఢమైనది. That means moderately deep acting drug. Phosphorus is also moderately deep acting drug. It is not as deep as sulfur or tuberculin or lycopodium. అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ట్యూబర్క్యులిన్, సల్ఫరు, లైకోపోడియం వంటి ఔషధములంతా లోతుగా ప్రభావం చేయనది కాదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ప్ క్విక్ యాక్టింగ్ రెమెడీ. త్వరగా పనిచేస్తుంది, చాలా నిశ్చితముగా వాడిగా పనిచేస్తుంది. యూ కెన్ హ్యావ్ మెనీ పర్మనెంట్ క్యూర్స్ of chronic diseases. Of course, acute diseases it is possible. తరుణ వ్యాధులు, దీర్ఘ వ్యాధుల్లో కూడా పర్మనెంట్ క్యూర్స్ ఆర్సిక్ ఆల్బమ్తో వచ్చినట్లే దీంతో వస్తాయి.
And if we try to know the first column diseases that require phosphorus, it is like this. Phosphorus కావలసినటువంటి వ్యాధులు టైఫాయిడ్ అండ్ అదర్ ప్రొలాంగ్డ్ ఫీవర్స్. టైఫాయిడ్ మొదలైనటువంటి దీర్ఘ జ్వరం, జస్ట్ లైక్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఎక్సెట్రా, బ్రయోనియా, రోస్టాక్స్ లైక్ దట్. వాటితో పాటే టైఫాయిడ్ మొదలైన జ్వరాల్లో ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. లివర్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ది లివర్, లివర్కు సంబంధించిన వ్యాధులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాండీస్, కామెర్ల వ్యాధి, ల్యాక్ ఆఫ్ అపిటైట్, ఆకలి లేకపోవటం, ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది లివర్, కడుపులో బల్ల పెరుగుట, సెరోసిస్ ఆఫ్ ది లివర్, లివర్ గడ్డుగా కట్టి పని చేయకుండా అంటే చనిపోకుండా దాదాపు. పొంగులు, దట్ ఈస్ puffy conditions. The face becomes puffy and bloated. The hands and legs sometimes swollen. This is all due to the bad action of the liver. మొగం ఉబ్బరిస్తుంది, చేతులు కాళ్ళు ఉబ్బరించడం, ఒక్కొక్కప్పుడు ఒంటికి నీరు పట్టడం, జస్ట్ లైక్ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్. యు హావ్ డ్రాప్సీస్ ఇన్ ఫాస్ఫరస్ ఆల్సో. Low fevers, that is zymotic condition of fevers. విషమ జ్వరంలో very dangerous and fatal type of fevers. విపత్కరమైనటువంటిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ decomposition of the tissues. The gums bleed, the tongue bleeds, the lips bleed, etc. Just like in arnica and other types. In bacteria, we have seen the same thing in arnica and bacteria also. Then fevers go into the low type of fevers, that is dangerous and fatal type of poisonous fevers, septic fevers and toxic condition. Phosphorus is called. Sometimes the tongue is inflamed, the throat is inflamed, the gums are inflamed, they may bleed and they smell a deteriorating type of smell. మాంసం కుళ్ళిపోతున్నటువంటి వాసన, శవము వాసన ఇట్లాంటివి వచ్చాయి. అండ్ అల్సర్స్ అండ్ బాయిల్స్, కురుపులు, గడ్డలు. The fellow decomposes and gradually he is going down with an ulcer like that. కురుపు వస్తుంది, ఆ కురుపు జనాటికి తగ్గదు, మనిషి క్షీణించిపోతూ ఉంటాడు. బ్రాంకస్ అండ్ లంగ్ ట్రబుల్స్, ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళములకు సంబంధించినటువంటి బాధలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది లంగ్స్ అండర్గో టిష్యూ చేంజెస్. ఊపిరితిత్తుల్లో ధాతువుల వైషమ్యము చెందును. ఫ్రీక్వెంట్ బ్రాంకైటిస్, మాటిమాటికి రిపీటెడ్గా బ్రాంకైటిస్ వ్యాధి వస్తుంది. ది ఫెలో గోస్ ఇన్ టు టెంపరేచర్స్ sufficiently high and then cough and burning in the chest and coughing and spitting phlegm. దగ్గుతూ ఉంటాడు, జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది. Whenever there is rain, the fellow goes into a fever and a cough with burning in the chest. లోపల మండుతూ ఉంటుంది. And it becomes frequent that when he coughs and spits, there will be streaks of blood. కొద్దిగా రక్తం పడవచ్చు. Hemorrhages from the lungs or bronchus, ulcers in the lungs, ఊపిరితిత్తుల్లో కురుపులు, వ్రణములు, ulceration in the throat, గొంతులో కుండలుగా, enough to bleed. All such things are possible. Another condition is the effect of red
decrease of the red corpuscles, the fellow becomes anemia. So anemia is one of the diseases where phosphorus is also required. Pandu Vyadhi. The person changes in color, becomes pale or greenish. మనిషి కాలిపోతాడు, ఆకుపచ్చని రంగు తేలుతాడు ఒక్కొక్కప్పుడు, తెల్లగా ఉంటాడు ఒక్కొక్కప్పుడు. This is another condition that requires phosphorus. In all these conditions, whenever there is an acute condition, the fellow shows a smell. ఎప్పుడైనా తరుణ వ్యాధిలోకి వచ్చినప్పుడు మనిషి దగ్గర ఒక వాసన వేస్తుంది, ఏ వ్యాధి వచ్చినా సరే. Let it be pneumonia or bronchitis. That is a sure sign of rapid decomposition of the tissues. The breath smells. Fetid breath. శ్వాస వాసన వస్తుంది. ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. Sudden infections like cholera, diarrhea, phosphorus is specially indicated. నీళ్ళ విరేచనాలు, కలరా వ్యాధి, summer diarrhea with dehydration, phosphorus is indicated. Dehydration dehydration condition వచ్చేటప్పుడు all violent drugs, any one of them are required. That is, quick acting remedies, many of them are indicated when there is dehydration condition. No, we should supply fluids. సప్లై చేయకుండా మెడిసిన్ అంటే పేషెంట్ వెళ్ళిపోతాడు. తప్పకుండా వాడికి ఒంట్లో వాటర్ సప్లై చేయాలి. ఓవరాల్గా వాటర్ సప్లై చేయడానికి టైం సరిపోదు. డీహైడ్రేట్ అయ్యాడంటే తప్పనిసరిగా వాడికి లోపలికి ఎక్కించాలి, మనం కంటిన్యూ చేయాలి ట్రీట్మెంట్. ఎందుకంటే సెలైన్ ఎక్కించడం ఎలోపతియా హోమియోపతియా అనేటువంటి పొలిటికల్ మైండ్తో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లాభం లేదు. సెలైన్ హోమియోపతి కాదు, ఎలోపతి కాదు. ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కించడం అనేటువంటిది ఎనీ యాక్సిలరీ ఎయిడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఎనీ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. అది చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకుందాం. ఫాస్ఫరస్ కాన్స్టిట్యూషన్. Let us try to understand how the phosphorus constitution is. Do you remember tuberculosis constitution described previously? Like that, there is another constitution similar to tuberculosis constitution. That is, persons who are born weak, that is the keynote. దుర్బలులుగా పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఫాస్ఫరస్ ఇండికేట్ అవుతుంది. వై షుడ్ దే బి బార్న్ వీక్? బికాస్ దే కమ్ ఫ్రమ్ వీక్ పేరెంట్స్. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దే మే బి ట్యూబర్క్యులోసిస్ పేషెంట్స్ ఆర్ సిఫిలినం పేషెంట్స్, సిఫిలిస్ పేషెంట్స్. సిఫిలిస్ మయాజం కానీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఫ్యామిలీ కానీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తారు. సో మోర్ ఆర్ లెస్ there is a congenital deficiency which calls for phosphorus. కనుక feeble constitution, born sick, చిన్నప్పుడు పుట్టేటప్పుడే ఉసూరుమంటూ పుడతారు. పాలు తాగలేదు అంటారు, తక్కుతున్నాడు. రెండో రోజు నుంచే మెడికల్ హిస్టరీ వాడికి విరేచనాలు ఎడుతున్నాయి, దగ్గుతున్నాడు, ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాడు. So from the very beginning, he is sick and he is weak and he is feeble. That is, he is not able to pick up food and gain strength. వైటాలిటీకి ఒక రకమైన వీక్నెస్ ఉంటుంది. The fellow is not able to pick up things from food. విటమిన్స్ కానీ ఇవన్నీ అందిపుచ్చుకుంటాం, జీర్ణించుకుంటాం అనేటువంటిది, వంట పట్టించుకుంటాం అనేటువంటిది లేని తత్వాలు, శరీర తత్వాలు. అండ్ గ్రోన్ అప్ ఇన్ ఏ వీక్ విత్ ఏ వీక్ కాన్స్టిట్యూషన్. పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళై పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి వయసులో కూడా శరీరం దుర్బలంగానే పెరుగుతారు. అండ్ దే గ్రో స్లెండర్
చాలా బక్కగా సుకుమారంగా పెరుగుతారు పెరిగే వయస్సు వచ్చేటప్పుడు. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ దేర్, డ్యూరింగ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ puberty, the rapidity of the growth is too much stimulated. పెరుగుదల వయస్సు between the years 14 and 18, the fellows grow suddenly. వాళ్ళకి 14 ఏళ్ళ నుంచి 18 ఏళ్ళ మధ్యన గబగబా పెరుగుతారు. An abnormal speed in growth, as a result of which you find immediately as the growth started, the fellows go into emaciation and become bony and thin and become tall. Phosphorus constitution వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్నటువంటి బొద్దుతనం కానీ గుండ్రతనం కానీ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే అది వెంటనే ఇమీడియట్గా స్పీడ్గా తగ్గిపోయి మనుషులు బద్దల్లా గజం బద్దల్లా తయారైపోతారు సన్నగా. దే అపియర్ ఇలాంగేటెడ్ అండ్ స్లెండర్. ఇక్కడ ఇంత ఉన్నవాళ్ళు గబాబు చూస్తుంటే ఇంత అయిపోతారు. అదో కొంచెం గుండ్రగా ఉన్నవాళ్ళు కళ్ళు గుంటలు పడి బక్కగా అయిపోతారు. సో దెర్ ఈస్ an abnormal speed in the stimulation of growth in that age. That is phosphorus. ఇలాగ యువకులతో అంత పొడుగులు కనిపిస్తుంటారు, both males and females. You will find this more prominently in females, in growing girls. They become weak and they become anemic. అది వరకు ఉన్నటువంటి రక్తం కళ అది తగ్గిపోతుంది. క్రమంగా దే బికమ్ పేల్, పాలిపోయినట్టుగా అయిపోతారు క్రమంగా. అండ్ దే గ్యాస్ వైల్ వాకింగ్, నడుస్తూ ఉంటే అలసటగా ఆయాసంగా ఫీల్ అవుతారు. అండ్ దే రెస్పైర్ ఈజీలీ అండ్ దే పర్స్పైర్ ఆల్సో ఈజీలీ. కబోబా చెమట ఊరికే తొందరగా ఒక 4 అడుగులు వేసేట్టు చెమట పోసేస్తాం. And in some cases the fellows grow in bulk also very suddenly, but it is less probable. మనుషులు ఇలా చూస్తూ ఉండగా రథాలలో అయిపోతారు 5-6 నెలల్లో. చిన్నపిల్లలు చాలా లావుగా అయిపోయి పుట్టి దూది పరుపులాగా ఒంట్లో రెసిస్టెన్స్ లేకుండా దే బికమ్ బల్కీ అండ్ ప్లంపీ వితౌట్ ఎనీ రెసిస్టెన్స్ అండ్ విత్ ఆల్ ది వీక్నెస్ అండ్ ఫీబుల్నెస్. They cannot afford to be brisk in their actions because they are weak and feeble. కూర్చుంటే లేవలేరు, లేస్తే కూర్చోలేరు, అలా పడి ఉండే మాటలు ఎక్కడ తిరుగుతుంటారు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ అబౌట్ their constitutions. So Kent says they are grown too rapidly and emaciated too rapidly. గబగబా పెరుగుతారు, గబగబా ఎముకలు బయటపడతాయి, సృష్టిస్తారు. మనకు ఒకటి అర్థం అవుతుంది, వాళ్ళకి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇమాసియేషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ వీక్నెస్ అండ్ స్పీడ్ ఇన్ ది చేంజ్ ఆఫ్ ది టిష్యూస్ వైల్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పాయింట్ అవుట్ టు వన్ థింగ్, దే ఆర్ వీక్ అండ్ ల్యాకింగ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్. వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ ఉండదు, అంటే ఆరోగ్యానికి తట్టుకునేటువంటి శక్తి ఉండదు, అంటే బలిష్టమైనటువంటి శరీరతత్వం ఉండదు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ లంగ్స్ ఆర్ ఈజీలీ డిస్టర్బ్డ్, దేర్ థ్రోట్ ఈజ్ ఈజీలీ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ బ్రాంకస్ ఆర్ ఈజీలీ డిస్టర్బ్డ్. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఈజీలీ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అండ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గ్రాడ్యువల్లీ డల్ అండ్ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినవి గ్రాడ్యువల్గా ఇన్ఫ్లేమ్ అవుతాయి రాను రాను. స్టమక్, లివర్ అండ్ స్ప్లీన్ దే బికమ్ గ్రాడ్యువల్లీ డల్. What do this indicate? The totality indicates that there is tuberculosis in the constitution.
There is no necessity for us to get tuberculosis in the constitution. There is no necessity for us to get tuberculosis in the test. Long before we detect tuberculosis on the physical plane, the tuberculosis tendency is there from birth to these children, like tuberculosis patients. They are also having the mental symptoms that are equal to tuberculosis mental symptoms. We will see it. వీళ్ళకి వాళ్ళకి కామన్గానే ఉంటుంది. That means foundation of tuberculosis well laid in the constitution. That's the keynote. అంటే క్షయవ్యాధికి పునాది వేయబడి ఉండి పుట్టిరి. Any disturbance in the health may lead to tuberculosis of the lungs or the digestive tissues. శ్వాసావయవములకు సంబంధించిన క్షయవ్యాధికి కానీ జీర్ణావయవములకు సంబంధించిన క్షయవ్యాధిలోనికి కానీ దారి తీయగల శరీరతత్వం. That is the exact position of a phosphorus constitution. And essentially all of them are delicate in health. సున్నితమైన సుకుమారమైన శరీరతత్వం కలవాలి. They are waxy by habit. అనగా ఉబ్బరింపులు, కళ్ళు భరించినాయి, రేపలు భరించినాయి, మొహం భరించింది, ఒళ్ళు భరించింది, అది వ్యాక్సింగ్. అది నిగారింపు అంటారు. ది ఫేస్ బికమ్స్ puffy or swollen, or whenever there is a climatic change, the face appears a bit bloated. That is waxy. And some people become bulky, at the same time growing very weak. మనుషులు ఒళ్ళు నిగారింపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, ఒళ్ళు వస్తూ ఉంటుంది, మనుషులు నీరసిస్తూ ఉంటారు. Some phosphorus patients, they gradually become bulky while they go feeble and weak. They are chlorotic. Chlorotic. What does this mean? It means a change in the color of the person. If they are a bit healthy and rosy when children, as they grow up into youths, they become pale, or people with blackish complexion and greenish yellow complexion. మనుషులు నల్లబడిపోవటం కానీ, మనుషులు ఆకుపచ్చని రంగులోకి తేలటం కానీ, ఆర్ yellowish లైక్ జాండీస్ టైప్ పచ్చని రంగులోకి తిరగటం కానీ, ది పీపుల్ చేంజ్ దేర్ కలర్ షోయింగ్ ఏ డిటీరియేషన్ ఆఫ్ హెల్త్. ది బ్లడ్ undergoes changes. Red corpuscles decrease, they go down, and they show all sorts of colors. Especially the pale whitish or yellowish or greenish change in the color. ఆరోగ్యము క్రమక్రమముగా క్షీణించు. And the menses is not good. Very easily the flow becomes profuse. బహిష్టులో స్రావము అతి అధికతరముగా ఉండి బాధపడుతుండదు. They suffer from too much of blood flow and also frequent hemorrhage. తరచుగా రక్తస్రావము, uterine hemorrhages or nasal hemorrhages or both. In this respect, you remember lachesis, ferrum metallicum. lachesis వారు ferrum metallicum వారు కూడా రక్తస్రావము తేలికగా ఆగదు. Even after 4 or 5 days or sometimes 6 days or 7 days, the flow is too much and the lady goes into weakness. This is the case in girls even from the very first menses. And with that, they have some menstrual irregularities like pain, too much pain in menses, baristu noppi gaani, or pains all over the body,
ఒళ్ళంతా నొప్పులు కానీ బహిష్టుతో, ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు టెంపరేచర్ వెనెవర్ దేర్ ఇస్ మెన్సెస్, బయట ఉన్నప్పుడు బహిష్ట ఉన్నప్పుడల్లా జ్వరము ఒళ్ళు నొప్పులు రావటం కానీ, ఆర్ సివియర్ హెడేక్స్, విపరీతమైన తలనొప్పులు, ఆర్ వామిటింగ్స్ అండ్ లూజ్ మోషన్స్ డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ మెన్సెస్. బహిష్టు కాలంలో వాంతులు, నీళ్ల విరేచనములు, నీరసము. సమ్టైమ్స్ వామిటింగ్ ఎ లిటిల్ బ్లడ్, కొంచెం రక్తం కూడా వాంతి అవుతుంది బహిష్టు ఉన్నప్పుడు. In some people, the menses disappears and the vomitings appear every month. The menses disappears and the vomitings appear every month. కొంతమందిలో బహిష్టు నిలిచిపోయి వాంతులు అవుతూ ఉంటాయి. And having calls this disorganized blood condition. The constitution will show a disorganized blood. రక్తం యొక్క పెంపకము పంపకము చెదరిపోయినది. అండ్ ది స్కిన్ ఆల్సో షోస్ ఇట్స్ రిజల్ట్స్. When the blood is not properly distributed, the results are found on the skin. There are fungus growths on the skin in many places. చర్మముపై అనేక విధములైన మార్పులు, అదే క్రస్టీ ఫార్మేషన్స్, పొక్కులల్లి లేవటం, పైన పొట్టల్లి లేవటం, బొబ్బల్లాగా లేవటం, బ్లిస్టర్స్ లైక్ దీస్ ఆర్ స్కేలీ ఇరప్షన్స్, ఇట్లాంటివి వస్తాయి. ఫంగస్ గ్రోత్స్. అండ్ డ్యూరింగ్ ది సేమ్ ఏజ్ many ladies go into what is called a fatty degeneration. మనుషులు దొండదేలి లావై ఆరోగ్యం చెడిపోతారు. The boy in his student age, he becomes stout and becomes very weak. He grows too fatty and he is degenerated. His health is gradually broken down. Fatty degeneration. Sometimes the heart is affected. గుండె తప్పు, they will weak heart. నీరసమైనటువంటి గుండె. అండ్ ఫ్యాటీ డీజనరేషన్ ఆఫ్ హార్ట్. గుండెకు కొవ్వు పట్టుట, గుండె పని చేయకపోవుట, క్రమంగా పని మానేయడం. ఫ్యాటీ డీజనరేషన్ ఆఫ్ ది హార్ట్. గుండె వ్యాసులు, దాంతో ఆయాసం, అలసట, మరి ఊళ్ళు చల్లగా ఉంటాం. ది టెంపరేచర్ ఈజ్ నార్మల్లీ లెస్ దాన్ వాట్ ఇట్ ఆట్ టు బి. ఫాస్ఫరస్ పేషెంట్లో టెంపరేచర్ ఉండవలసిన కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఫీవర్స్. జ్వరాలు వచ్చినటువంటి రోగుల్లో తప్ప టెంపరేచర్ బాగా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఫ్యాటీ డీజనరేషన్ ఆఫ్ ది లివర్ ఇన్ సమ్ పీపుల్. లివర్ కొవ్వు పట్టి లావై పని చేయదు, లివర్ జబ్బు. అండ్ సమ్టైమ్స్ డ్రాప్సీ ఆఫ్ ది లివర్ ఆర్ ది హార్ట్. గుండెకు నీరు పట్టుట లేక లివర్లో నీరు చేరుట మొదలైన వ్యాధులు. బ్లోటింగ్ ఆఫ్ ది థొరాకికల్ క్యావిటీ ఫర్ గుడ్, దట్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ. పొట్ట లావై స్టూడెంట్ లైఫ్లోనే ఇంకా తగ్గదు. ఎందుచేత లివర్ కానీ హార్ట్ కానీ లోపల ఉన్నటువంటి అబ్డామినల్ విస్తీరాలో ఉన్న ఏ భాగమైనా సరే నీరు బట్టి నానిన శనగ్గింజలాగా ఉబ్బుతాయి, ఇంకా తగ్గదు. చేంజెస్, టిష్యూ చేంజెస్ అక్కర్ ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది థొరాకికల్ క్యావిటీ. అండ్ some parts of the body are particularly cold. చేతులు, sometimes extremity is cold. చేతులు కాళ్ళు చల్లగా ఉంటాయి. And the patient
suffers whenever he exposes to cold. చల్లని గాలి తగిలినప్పుడు పాతంలో తేలిపోతాడు పేషెంట్. అండ్ he develops enlarged painful glands. గ్రంథులు పెద్దవి అయి నొప్పి చేస్తూ ఉంటాయి మాటి మాటికి. Repeatedly the glands become painful and then after a few days they become normal, again they become painful. One of the marked symptoms of the constitution is swelling of the eyelids. కనురెప్పలు ఉబ్బరిస్తాయి. What does that indicate? A disturbed function of the liver unfailingly. అవి లేకపోతే కనురెప్పలు ఉబ్బరించడం ఉండదు. You find if phosphorus and క్యాలికార్ ఈ మూడు డ్రగ్స్ లోనూ కూడాను కనురెప్పలు ఉబ్బరించడం అనేటువంటిది స్పష్టంగా ఉంటుంది. అండ్ యూ ఫైండ్ ఆల్సో ఇన్ క్రానిక్ చైనా పేషెంట్స్. వీళ్ళందరికీ ఈ రోగం ఉంటుంది, కనురెప్పలు ఉబ్బరించడం. Generally, it is interpreted that the lower eyelids, they are swollen in apices. And upper eyelids in calica. This is one version, but it is too much to presume such imaginative things. Gendereppulu ukite, episu, bayereppulu ukite, calicarpu, that is nonsense. We should decide from the other things. General symptom is there that the lips are swollen. Say this puppy and the lips are swollen. You will find also in lycopodium the eyelids are swollen. Therefore, let us not draw unnecessary conclusions. In some books you find that the lower eyelids are swollen when apis is indicated, upper eyelids are swollen when calicarp is indicated. You can ignore those lines. వేదాంతం చెప్పుకున్నట్టు వరకు వస్తాయి. కొంతవరకు జనరల్గా దాంతో ట్రూత్ ఉంటుంది, కానీ దాన్ని బట్టి గైడెన్కి మిస్గైడ్ అవుతాం. మిగతా చూసుకుంటాం మర్చిపోయి. టూమచ్గా పర్వతాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం ఎట్లయితే పనికిరామో ఇది కూడా అంతే. లేదా టూ మచ్ మెటీరియలిస్ట్ అయితే ఎలా అయితే పిచ్చుకుండా గురికి అయిపోతాడో ఇది అంతే. బ్యాలెన్స్ మనం సమన్వయం చేసుకోవాలి. బట్ ఆల్ దీస్ డ్రగ్స్ అలాంగ్ విత్ ఫాస్ఫరస్ దే హ్యావ్ దిస్ సిమ్టమ్స్ swollen eyes. And sometimes the function of the brain becomes dull. Essentially, the mind also becomes dull. మస్తిష్కమునందు నీరు చేరుట, హైడ్రోసెఫాలస్ కండిషన్. తలకాయలో నీరు చేరినటువంటి దగ్గులు కొన్ని ఉంటాయి, అవన్నీ ఈ డ్రగ్ కిందికి వస్తాయి. ఎపిస్ ఒకటి. whenever there is cerebral or hydrocephalus condition, epic phosphorus negative. Calcareous asthma, pneumonia. These are the frequently indicated remedies. If it is acute and very sudden, belladonna is also indicated. Or if it is a bit slow, these are the drugs that are indicated. along with phosphorus. క్రమంగా తల పని చేయడం మానేస్తుంది. సో in acute hydrocephalus also phosphorus is required. And in many meningitis troubles, meningitis germ, phosphorus is required, specially indicated. And softening of the brain, మెదడు మెతక చెందుట, gradually the fellow loses his capacity to remember or think, gradually goes dull.
the function of the senses is distorted. Sometimes he has eye trouble, premature. చాలా చిన్న వయసు దగ్గర నుంచే కళ్ళకి డబ్బులు రావచ్చు. సమ్టైమ్స్ ఇయర్ ట్రబుల్, వినపట్టం వీటిలో ట్రబుల్ రావచ్చు. ది ఇయర్ ఫెయిల్ టు రిసీవ్ ది సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ ప్రాపర్లీ. And though he is not deaf, he is occasionally deaf generally. Phosphorus patient is occasionally deaf. Sometimes he cannot receive and sometimes he can receive. ఒకళ్ళు మనం మాట్లాడుకుంటే వినిపిస్తుంది, ఒకళ్ళు మనం వినిపిస్తుంది, మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ డిస్టార్బెన్స్ ఇన్ సైట్, దృష్టి దోషములు చాలా చిన్నతనం వయసులోనే కళ్ళగోడ పెట్టవలసి వస్తుంది. ది యంగ్ బాయ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ రిక్వైర్ స్పెక్ట్స్, glaucoma, etc. And as you look at the face, the lips and the eyelids are swollen. పెదవులు మామూలు కన్నా పెద్దవిగా ఉంటాయి, ఫాస్ఫరస్ కండరాలు మామూలు కన్నా పెద్దవిగా ఉంటాయి. అండ్ ది ఫేస్ ఇస్ బ్లోటెడ్, as I told you. And one of the changes that we can mark is gradually growing red patches on the cheek, red spots on the cheek. కుక్కల మీద ఎర్రని చుక్కలు ప్రారంభం అవుతాయి, ఎగరవుతాయి. అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ఏ ప్యాచ్ డెవలప్. ఇక్కడను రంగు డిస్కలరేషన్, ప్యాచ్ ఆఫ్ డిస్కలరేషన్. ది చిల్డ్రన్ who want phosphorus as a constitutional drug, they go into marasmus condition. ఎట్లా ఉంటుందండి marasmus అంటే? Yes. క్రమంగా పిట్ట దోషము, ముట్టు దోషము అంటారు కదండి, నేను చెప్పుకున్నాను. ఏది నేత్రమూర్ children, we talked of natramure children, sulfur children, etc. Add phosphorus children also. But the marasmus, the change of phosphorus is more too rapid than the other drugs. Suppose in natramure, the fellow becomes like that in 1 year. In phosphorus, it is within 3 months or 2 months the fellow becomes like that. So it is more than marasmus condition. And along with that, the fellow will have indigestion, loose motions, smelling loose motions, yellow motions, పసుపచ్చ రంగులో పిండి గెలిపోసినట్టుగా ముద్దలుగా రచనలు అవుతాయి. And sometimes the food contents go out unchanged. తిన్న పదార్థాలు తిన్నట్టు రంగు కూడా మారకుండా ఒక వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఫంక్షనింగ్ అట్ లివర్ ప్రాపర్లీ. లివర్ తినగా పని చేయకపోతే, బయట డక్ పని చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఏ తింటే అది ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ జనరల్లీ ది మోషన్ ఊజెస్ అవుట్ ఆఫ్ యాన్స్. వాడు దొడిగట్ట ఉండదు, అట్లా కారుతూ ఉంటుంది. బికాస్ దేర్ ఈస్ a relaxed condition of the rectum and the paralysis. That is a marker symptom. మలద్వారము పట్టు విడుపులు నశించును. That is one of the particular symptoms of phosphorus. Now we try to understand the mental symptoms of phosphorus patient. The keynote of the mental setup is excitability. The fellow is easily excited with everything. ప్రతి చిన్న విషయమునకును మనస్సు కల్లోలితమవుతుంది. Disturbance. The emotions are disturbed. Suppose you want to console the little fellow asking what he wants. He is very wild at you. Because as he understands that you want to console him, he is too wild with you. He doesn't like your idea very much. వాడిని సంతోష పెడదామని ట్రై చేస్తూ ఉంటే వీడు దొంగముడు వాడు మన సంతోష పెడదామని ట్రై చేస్తున్నాడు అని అడుగుతాడు.
చిన్నపిల్లల్ని మీరు ఏమి చేసి కూడా సముదాయించలేరు ఫాస్ఫరస్ వాళ్ళని, ఉసూరు అని ఏడుస్తూ ఉంటారు. In grown people you find wild thoughts, no control at all. The fellow has no intention to think bad thoughts, but it is not in his control. The thoughts come to his mind, horrible thoughts. That is, his friends are going to deceive him, or his wife is faithless. మైండ్లో అలా వస్తూ ఉంటాయి. భార్య మనం అంటే ఇష్టం లేదు, పిల్లలు మనం అంటే ద్రోహం చేస్తున్నారు, ఇలాంటి ఐడియాస్ అన్ని వస్తున్నాయి. ది ఫెలో ఈజ్ హెల్ప్లెస్ అండ్ హీ కెనాట్ కంట్రోల్ హిస్ థాట్స్. థాట్స్ కమ్ ఆఫ్ దర్ ఓన్ అకార్డ్ ఇన్ టు హిస్ మైండ్. Sometimes thoughts come to his mind that his wife and children will die all at a time in an accident. మైండ్లో వచ్చేస్తాయి, ఏదో రైలు పెడుతుంటే వీళ్ళంతా రైలు వచ్చేస్తుంది. ఆర్ హిస్ హౌస్ కొలాప్స్, ఇట్లాంటివి వస్తాయి. ఆర్ సంబడి మే స్టాప్ హిమ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ ఇన్ ది నైట్ వెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్. దేర్ ఈస్ నో థాట్ దట్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది మైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫాస్ఫరస్ ఫెలో. అండ్ ఆల్ wicked and vicious thoughts about people who are faithful for him. వాడంటే ఆదరణ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి మీద చాలా దిక్కుమాలిన అభిప్రాయాలనే వస్తుంటాయి, వాళ్ళు దొంగ ఉండవచ్చు. దట్ హీ కెనాట్ కంట్రోల్. ది మైండ్ ఈజ్ ఓవర్ యాక్టివ్ ఇన్ ది రాంగ్ వే. మనస్సు అతివేగముగా, అతి తీవ్రముగా, దుష్టముగా పనిచేస్తుంది. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ డౌట్స్ అండ్ సస్పిషన్స్ దే పాస్ టు హిస్ మైండ్. అనుమానములు, సందేహములు, శంకలు తన ప్రమేయం లేకుండానే మనస్సులో నుండి ప్రయాణం చేస్తుంది. అంటే దొడ్లో కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేనటువంటి వాడికి దొడ్లోంచి గొడ్లు, గాడిలు ఎట్టయితే వెళ్తుంటాయో వీడి మైండ్లోంచి థాట్స్ అలా వెళ్తుంటాయి. వీడి ఇష్టం కాదు. ఇట్స్ హారిబుల్ కండిషన్. అలా కూర్చొని ఆలోచించి వీడు దొంగ కూడా అవ్వదు అని ఎవరి గురించి ఐడియా వస్తుంది. వై అంటే నో అసలు ఊరికి ఎట్లా వచ్చింది అండ్ హీ బిలీవ్స్ ఇట్ అండ్ హీ యాక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. సమ్టైమ్స్ దే సడన్లీ గో అవే. దే వెకేట్ ది హౌస్ ఆర్ దే వెకేట్ ది టౌన్ అండ్ దే గో అవే. ఆ ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే ఈ ఊళ్ళో ఎవరికి మనం అంటే విశ్వాసం లేదు అనే ఐడియా. పాపం వాళ్ళంటే ఆదరణ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమి డ్రైవ్ ఇట్లా డిజపేర్ అయ్యాడు అనుకుంటారు. ఆల్ సచ్ ఐడియాస్ ఆర్ దేర్. Sometimes he stops his profession because he feels that everyone is thankless and unfaithful. ఆఫీసులో అందరూ దొంగ మనం ఎవరికి ఉపకారం చేద్దామన్నా వాడు మనకు వ్యతిరేకంగా ఇస్తున్నాడు అని తప్పుడు ఐడియాస్ వస్తాయి. సడన్ గా ఎత్తేస్తాడు, బిజినెస్ కొట్టెత్తేస్తాడు. ఏమయ్యా కొట్టెత్తేస్తాడు, మరి ఏం చేయమంటారండి? ఎవడిని నమ్మేది ఎవడే. వైల్డ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అది దట్ షోస్ ఏ డిసీజ్డ్ మైండ్, ఏ ఫీబుల్ మైండ్. మైండ్లో బ్రెయిన్ సెల్స్ నుంచి మైండ్ విత్డ్రా అవుతున్నప్పుడు అలాంటి థాట్స్ వస్తాయి. అండ్ మనస్సు చాలా వేగంగా వెళ్తుంది, కానీ గ్రాడ్యువల్లీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ బికమ్స్ ప్యాసివ్. సో డ్యూరింగ్ ది ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి కంట్రోల్డ్, అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ బికమ్స్ ప్యాసివ్ అండ్ the mind becomes blank. क्या अभिप्राय रविंद्र? Passive and the mind becomes blank. क्या अभिप्राय रविंद्र? రావడం కానీ ఏముండదు. Sometimes he goes Chennai. బంధువులు వాళ్ళు వచ్చినా కూడా, ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వచ్చినా వాడు పేరును వాడు గుర్తుంటాయి, అంతేగాని వాడు ఫ్రెండ్షిప్ అది ఏమి ఉండదు. నో ఎఫెక్షన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ది ఫెలో. ఆపేక్షలు మొదలైనవి పోతాయి, ఉండవు. ఇతరులు తన మీద ఆపేక్ష లేదని ఏడుస్తాడు, ఎవరి మీద వీడికి ఆపేక్ష ఉండదు. అది ఫాస్ఫరస్ మైండ్. సో హీ గ్రోస్ మిస్యాంథ్రోపిక్ అబౌట్ అదర్స్ అండ్ హీ కంప్లైన్స్ టు హిమ్సెల్ఫ్ దట్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎఫెక్షన్ ఫర్ హిమ్, దే ఆర్ నాట్ కేరింగ్ ఫర్ హిమ్. మనం అంటే ఎవరికి లెక్కలేదు. ఎందుకంటే ఫాస్ఫరస్ డబ్బులో ప్రవేశించినటువంటి వాడు ఓల్డేజ్ వస్తున్నప్పుడు పిల్లల్ని వాడిని వదిలిపెట్టి ఇంటి నుంచి లేకపోయి ఎక్కడో ఉంటుంటారు.
కాశీలో ఉంటూ ఉంటాడు ఆయన. మా బంధువుల్లో ఆవిడ, ఒక కొడుకు హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు, ఒక కొడుకు శ్రీశైలంలో ఉన్నాడు. ఆవిడ బాపట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు, ఓల్డ్, వెరీ ఓల్డ్. యామానికి ఏమొచ్చింది అని అడిగితే ఏం చేయమంటారు ఆయన, ఎక్కడ నాకు చోటు లేదు, ఉంటాను నా పిల్లల దగ్గర. దట్ ఈస్ ఫాస్ఫరస్. వాళ్ళు ఏడుస్తారు పిల్లలు. అది పోయేక్కడ ముచ్చడుకుంటూ ఉన్నది, ఏం తాగమంటారు మీరైనా చెప్పండి అన్నారు. ఎవరు చెప్పేది ఏం లేదు, ఫాస్ఫరస్ చెప్పాలి ఎప్పుడు ఉంటే. హైడ్రోస్ అని మనిషి ఎగిరిపోతారు, డేంజరస్ డ్రగ్ అని చెప్పే ముందు. అందులో ఓల్డ్ ఏజ్ వస్తున్న కొద్దీ హైడ్రోస్లు వేయకూడదు. రిమెంబర్ దట్ యాజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అప్రోచెస్ ది పేషెంట్ ఈస్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ఏ హయ్యర్ పొటెన్సీ డోస్ బికాస్ హీ డైస్ విత్ ది డ్రగ్. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండదు. చిన్న వయస్సులోనే హైడ్రోసిస్ వేసి ఇరాడికేట్ చేయడానికి వీలుంది, కానీ పై వయస్సు వస్తున్న కొద్దీ ఏం లాభం లేదు. ఆఫ్టర్ 50 years you should reconsider about the potency once again. Generally people think that children require lower potencies because they cannot resist, and elders require higher potencies. The fact is the other way around. Children can resist any high potency because they have a lot of vitality in them, whereas as old age approaches, the patient dies of the drug dose when a high potency dose is given sometimes. So the possibility of a real cure becomes more and more remote as age advances because you have no right to administer a higher potency. రాను రాను వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ వ్యాధి పరిపూర్ణ నివారణకు కావాల్సిన అవకాశం తగ్గిపోతుంది, జాగా తగ్గుతుంది. అంటే డ్రగ్ ఎక్కువ చోటు పెట్టుకుంటుంది వచ్చి. దానికి అంత పొటెన్సీలో డ్రగ్ వేస్తే పేషెంట్ వెళ్ళిపోతాడు, జబ్బు వెళ్ళిపోయే కుదర. ఇవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అండ్ గ్రాడ్యువల్ లాస్ ఆఫ్ మెమరీ, నెక్స్ట్ మెంటల్ సిండ్రోమ్. క్రమముగా జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోవు. ది ఫెలో కెనాట్ రిమెంబర్ థింగ్స్ హీ హ్యాస్ రెడ్ ఇన్ బుక్స్. తాను చదువుకున్న పుస్తకాల్లో ఉన్న విషయాలే ఇక గుర్తుండవు క్రమంగా. అండ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ he cannot remember certain incidents happened in his life. తన జీవితంలో జరిగిన సన్నివేశంలే కొన్ని జ్ఞాపకం లేని స్థితి రావచ్చు. అండ్ an advanced phosphorus patient looks blank to a person whom he knows in his childhood. చిన్నతనం ఎరుగున్న వ్యక్తి మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కనిపిస్తే వాడు వంక అలా చూస్తాడు, ఎవడనేది తెలియదు. In old age, people cannot recognize their friends or relatives. Phosphorus is also one of the very frequently indicated drugs. Own brother cannot be recognized. నేను రా మీ తమ్ముడా ఎవర్రా అంటాడు ఓల్డ్ ఏజ్. సో త్రూ స్లో డిక్రీస్ ది మెమరీ గోస్. Beta carb is almost an idiocy which suddenly takes place after a typhoid or from the birth. He is like that. బెరిటా కార్బ్ కానీ బ్యూకో కానీ వాటిలలో ఏదో పెద్ద అవాంతరమైన జబ్బు చేసి అప్పటి నుంచి వాడికి క్రమంగా గ్రహణ శక్తి కోల్పోతారు, మందకొడైపోతారు. లేదా పుట్టుక చేతనే అలాగే పుడతారు తల్లిదండ్రుల దోషం చేత. ఫాస్ఫరస్కి అలా కాదు, క్రమంగా స్లో డిగ్రీస్లో తగ్గిపోవడం మనకు కనిపిస్తుంది. ది బెరిటా కార్బ్ ఈజ్ అన్ ఇడియట్ ఐదర్ ఫ్రమ్ బర్త్ ఆర్ ఫ్రమ్ an onslaught of a very acute disease like high fever, typhoid, etc. ఆ తర్వాత నుంచి పోతాయి ఇవన్నీ. బెరిటా కార్బ్ ఒకటి, బ్యూకో ఒకటి, జింకమ్ మెటాలికమ్ ఒకటి. These drugs indicate either the fellow is congenitally wrong or the fellow is distorted of his health suddenly after a violent acute disease with high fever. ఇవి జనరల్స్గా గుర్తుంచుకోవాలి మనకి ఈ డ్రగ్స్. చూడండి మళ్ళీ చూద్దాం. బెరిటా కార్బ్, బ్యూకో, జింకమ్ మెటాలికమ్, agaricus. These drugs are indicated when the patient is congenitally an idiot or a semi-idiot. పుట్టుక చేతనే మానసిక పరిస్థితి బాగుండని చోట. ఆర్
If the patient has taken such a change after a violent acute disease with high fever, has taken such a change after a violent acute disease with high fever, for example meningitis, కనుక రోజు పుట్టుకతో అట్లా ఉండాలి, లేక ఏ విపత్కరమైన వ్యాధియో ఎక్కువ జ్వరముతో సంభవించి అటు పైన ఈ మార్పు అయినా వచ్చింది అండి. బట్ phosphorus, you will find that the debility is gradually running in him through years. Also in Aurum metallicum, Cipilinum, they are similar. The fellow is gradually losing his functions. Phonium, a book which he could interpret and teach 10 years ago, he cannot understand now. Phonium. 10 ఏళ్ల కింద వాడు పాఠం చెప్పిన పుస్తకం ఇప్పుడు చదివితే వాడికి పోతాడు. ఆ చేంజ్ వస్తుంది. Of course there may be causations. For example, a sudden cut off of family life and sex life etc. in phonium. అట్లాంటివి causations ఉంటాయి. ఫాస్ఫరస్ కి వాటికి తేడా. And he has disappearance of thoughts, another mental symptom. Disappearance of thoughts after a mental exertion or physical exertion. శారీరక శ్రమ గాని మానసిక శ్రమ గాని కలిగినప్పుడు మనస్సున ఊహలు మాయమవును. Dull. Mind becomes dull. For example, if the fellow begins to read a book, for about half a page or 1 page he can read, and then he should stop it because the mind never reads a single sentence and can never understand. It stops. ఒక పేజ్ చదివిన తర్వాత ఎక్సర్షన్ చేశాడు కదా, ఇంకా పని చేయదు. అలాగే నడిచెళ్ళి కొంచెం అలసి కూర్చుని ఒక చోట పుస్తకం చదువుదాం అంటే ఏం బోధపడదు. బాగా రెస్ట్ తీసుకున్నా తీస్తే ఓ పావు గంట అరగంట చదివితే ఇప్పుడు బోధపడుతుంది, మళ్ళీ పెట్టేయాలి. దిస్ ఈజ్ ఫాస్ఫరస్. He should take some rest and the body and mind should be refreshed, and then when he opens a book he can understand for about half an hour at the most or 1 hour. అది దాటి వాడికి ఇంకా మళ్ళీ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour the whole thing disappears. He should stop reading the book for about half an hour again. He should engage himself in light conversation for about half an hour and then he can read it again. ఇది వాడు మెంటల్ కండిషన్ ఫాస్ఫరస్లో. అనదర్ మెంటల్ సిమ్టమ్, గ్లూమీ ఫోర్బోడింగ్. విచారకరము విషాదకరమైన భవిష్యత్తును ఊహించుట. ఫోర్బోడింగ్. That is, when he is about to take a journey, suddenly he feels, he suspects that he may miss the train, or the train may involve in an accident, and suddenly he breaks the journey and stops at home. ప్రయాణం మానేసి ఇంటికి వచ్చి కూర్చుంటాడు. ఏమిరా ఊరికెడతానో వెళ్ళలేదంటే ఊరికేమిటి బతికుంటే బలసాగు తినచ్చు ఎందుకంటాడు. He sincerely believes that there is something wrong and unfortunate that day, so he stops. And he is sending his wife and children to his father-in-law's place. Just before the train starts, he feels that the train is going to get involved in an accident and wife and children will be killed. Suddenly అలా ఫీల్ అవుతుంది. మర్నాడు అక్కడికి ఏదైనా చెప్పి టెలిఫోన్ వచ్చే వరకు వీడి మైండ్ మధ్య ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సైన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఫీబుల్మెంట్ ఆఫ్ ది మైండ్. గ్రాడ్యువల్ ఎన్ఫీబుల్మెంట్ వస్తుంటే అలా వస్తుంది వీడికి. లైకోపోడియంలో ఉన్న దానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది apprehensive nature of lycopodium, but it is more violent.
and he feels anyhow he is going to die before his children settle in life. మనం పిల్లల్ని చదువులు పూర్తి చేసే లోపలే మనం పోతాం, ఇంకా రావట్లేదు. And when he is in darkness, there is no light in the room, he is sure that a scorpion is going in the room or a serpent is going in the room. లైట్ ఆర్పేసి పడుకుంటే మంచం నుంచి కిందికి తిరుగుతూ ఉండగా కాలు పేలుపై పడుతుందేమో పడుతాయి, లేదా రూములో పాము ఉందేమో, లేదా బండి కుక్కు తిరుగుతుందేమో ఇంట్లో. దట్ ఈస్ బార్డరింగ్ టు ఇన్సెనిటీ. యూ ఫైండ్ హయస్యామస్, స్టామోనియం, బెల్డోనా అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ దిస్ బెస్ట్. ఆర్ దెర్ ఈస్ ఏ థీఫ్ హైడింగ్ అండర్ ది కాట్, అండర్ ది బెడ్. మన మంచం కింద ఒక దొంగ కూర్చున్నాడు. దట్ షోస్ ది సెనైల్ మైండ్ ఆర్ ఎన్ఫీబుల్ మైండ్. గ్రాడ్యువల్గా మానసిక శక్తి దౌర్బల్యం చెందుట అనేది తెలియజేయను. ఆల్వేస్ హీ బిలీవ్స్ దట్ సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది నియర్ ఫ్యూచర్. ఏదో కర్మం కానీ బాగుండని స్థితి ఏదో వస్తుందని, బాగులేదండి రోజులు ముందు, భవిష్యత్తు బాగుండదండి అంటాడు. ఇదివరకు జరిగిన నాడు జరగదండి మాకు అంటాడు. ఏదో ఇన్నాళ్ళు హాయిగా గడిచిపోయిందంటే అన్నప్పుడు గడిచిపోతుందా, ఇటు పైన ఏం లాభం లేదండి. అది వాడి ఐడియా. జస్ట్ లైక్ లైకోపోడియం ఫెలో, హీ ఈజ్ ఆల్సో అప్రహెన్సివ్. కీడు శంకించున్నట్టు మనస్సు అప్రహెన్సివ్ అంటే. సపోజ్ ది ఫైర్ సర్వీస్ వ్యాన్ ఈజ్ గోయింగ్ విత్ ఇట్స్ బెల్, సడన్లీ హీ ఫీల్స్ దట్ హిస్ హౌస్ ఈజ్ అబ్లేజ్, బర్నింగ్. అంటే ఫైర్ సర్వీస్ గంటలు వినిపిస్తే మన ఇంటికి నిప్పంటుకున్నది అని వాడు ఉద్దేశం. పోలీసు వాళ్ళు ఎవరు దొంగల్ని పట్టుకెడుతూ ఉంటే వీళ్ళు మన ఇంట్లో పడి మన ఇంట్లో ఎవరన్నా చంపేసి ఉంటారు, పట్టుకెడుతున్నారు ఐడియా. లేకపోతే వాడికి అంతే, ఫాస్ఫరస్ వాడికి అంతే క్లియర్గా. అందుకని ది ఇన్సెనిటీ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ మెనీ టైమ్స్ homicide. Suddenly the fellow pounces upon somebody and tries to kill him. ఫాస్ఫరస్ లో ఉన్నటువంటి ఉన్మాద వ్యాధి లక్షణములు ఎలా ఉంటాయి? కూతురు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి వాడు చూసి లేచి ఎవడి మీద పడి కొట్టబోతాడు, చంపబోతాడు. ఎక్కడైనా చాకు ఉంటే వాడిని పొడిచేపోతాడు, లేదా రాయి ఉంటే వాడిని ఎత్తిన అయిపోతాడు. దట్ ఈస్ ఫాస్ఫరస్. బికాజ్ హీ హ్యాస్ సమ్ థాట్స్ అబౌట్ హిమ్ సడన్లీ కమింగ్ ఇన్ ది మైండ్. వీడు మా ఇంట్లో ఏదో చేసి వచ్చాడు, నా వైఫ్ని మర్డర్ చేసి వచ్చాడు అని సడన్ గా. అరే ఇంకా ఎక్కువైతే పిచ్చి అంటాం, తక్కువైతే పిచ్చి ఊహలంటాం. అందుకని కూతురు పిచ్చి ఊహలు చేస్తూ ఉంటారు. కొంచెం వాటి బలం వస్తే పిచ్చి ఎక్కింది అంటాం. అది ఇన్సెన్. సో అప్రహెన్సివ్, ఎస్పెషల్లీ when there is a thunderstorm, all these changes will occur in his mind. Generally we try to catch it. The calculus indicus fellow or phosphorus fellow, after it falls down, then he tries to catch it, because it takes a second or two more than the normal perception. మనందరం ఇంద్రియ గ్రహణం చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో దానికన్నా కొద్ది క్షణం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఎవరన్నా తిట్టారనుకోండి, వాడు కొంచెం టైం ఇచ్చి మళ్ళీ తిడతారు. అంటే రిసీవింగ్ ఇట్ టేక్స్ టైం, స్లో. సో ఫాస్ఫరస్ ఆల్సో ది సేమ్ థింగ్ అండ్ calculus indicus ఆల్సో ది సేమ్ థింగ్. అండ్ వీరీ ఆఫ్ లైఫ్, వీరీ ఆఫ్ లైఫ్, జీవితము అనొచ్చో విసుగు పుట్టింది. జస్ట్ లైక్ ది నేట్రమూర్ ఫెలో అండ్ లైకోపోడియం ఫెలో, హీ ఈజ్ వేరీ ఆఫ్ లైఫ్. అలసి జీవితంలో ఒక నిరుత్సాహం కలుగుతుంది వీడికి కూడా. అండ్ హీ ఈజ్ డిజెక్టెడ్ అండ్ గ్లూమీ. ఏ విషయమునందునూ ఉత్సాహము లేదు, సంకల్ప శక్తి లేదు. జనరలీ హీ tries to avoid things which he took special interest previously. ఇది వరకు తాను ఉత్సాహంతో చేస్తున్న పనులను మనకెందుకులే అని అనిపిస్తుంది. And this dejection continues to increase year after year in phosphorus patients, when he finds nothing to do or nothing to take up.
క్రమముగా నిస్పృహ హెచ్చిపోయి కర్తవ్యమేమో లేదని అనిపించాం. అండ్ దెన్ he remembers how he was active in his previous life. ఇదివరకు తాను ఎంత ఉత్సాహవంతుడుగా ఉండేవాడో జ్ఞప్తి చేసుకోవాలి. he becomes sad about it. క్రమంగా దాని గురించి దుఃఖపడతాడు. just like the Lycopodium fellow and Calcareous fellow, the fellow understands that he is becoming backward in the activity of life. Lycopodium, Calcareous వాళ్ళే జీవిత రంగంలో వెనుకబడుతున్నా. And sometimes he recognizes, he fears that he is going mad. తనకు పిచ్చి ఎత్తబోతున్నది అని గురించి భయపడు. Exactly the same thing in Calcareous and Lycopodium also. The fellow loses confidence in him and he goes into spells of weeping. క్రమంగా కొనాలికి గుడ్డుండి ఏడవటం కూడా చేస్తాడు. When he is talking of such things, he goes into weeping. వెనక అలా చేసేవాడు ఇలా చేసేవాడు అని మధ్య ఏడ్చేస్తాడు. And he is many times hysterical in his behavior. ప్రవర్తనలో ఒక విధమైన వెకిలితనం వచ్చాం. For example, suddenly he calls somebody in the office and scolds an officer. ఎవరినో పిలిచి ఎడాపెడా తిట్టేస్తాడు, ఏదో కారణం తెలియదు. Because for about an hour or two he was imagining that the fellow was working against him or that he has no sympathy for him. ఒక గంట 2 గంటలో లేదా 2-3 రోజుల క్రమంగా కొన్ని ఊహలు చేస్తాడు, చేసి వాడిని పిలిచేసి ఏదో చేస్తాడు. Or the fellow gets his subordinate transferred somewhere unnecessarily because he suspects that he is not sympathetic. పాపం వాడి పని వాడు చేసుకుంటున్న వాడిని పిలిచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాడు. చూడండి, వాడు ఎందుకురా వాడికి బోధపడి చదవదు. Because he is not responsible, he cannot understand. So he is unkind to people, imagining that they are unkind to him. That's something nonsensical. అట్లా వస్తుంది. The same thing with Cocculus indicus patients also and also Lycopodium. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి. He imagines many things about others and then he misbehaves with others. That is hysterical type of behavior. Another very important mental symptom is when he is alone, he closes his room and takes delight in uncovering his body. ఏకాంతమున క్రమముగా దేహంపై వస్త్రములు తొలగించుకున్న అభ్యాసం చేయాలి. So you have a drug who is a brother to Hyacinthus, and gradually he develops sleeping naked. నగరంగా నిద్రించుట మొదలైన దురభ్యాసాలు చేస్తారు. And as the disease increases, he goes naked amidst people like Hyacinthus. లేదా చిన్న కోచి పెట్టుకుని ఫ్రెండ్స్ వస్తే కూర్చుని మాట్లాడుతూ ఉంటాం, ఇట్లాంటి రూపంలో చేస్తారు. వాళ్ళగే సరిగ్గా హైస్యామస్ పేషెంట్ లాగే, లేదా లుంగి పంచా బాగా పైకి కట్టుకుని కూర్చుని మాట్లాడుతూ ఉంటాం, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. వెర్రి వ్యవహారాలు అనమాట. టూ హిస్టరికల్ he grows. And in insanity that requires phosphorus, you will find the same fellow as Hyacinthus. Sometimes we mistake the phosphorus insanity patient as Hyacinthus patient. So we should study the modalities and the distinguishing symptoms also before we decide the drug. And at a stage he develops too much talking, incessant, loquacious, like Lycopodium fellow. He goes on talking about things, not stopping. In Lycopodium he talks of himself. In Phosphorus he talks of other things, not himself. He may talk of Madras
ఆర్ హీ మే టాక్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ హైదరాబాద్ లైక్ దట్. ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అబౌట్ ది వెదర్. మెనీ మోడర్న్ హిస్టరిక్స్ దే స్పీక్ మోర్ అబౌట్ ది వెదర్ than of any other thing. In telephone also they ask, by the way, how is the weather? By the way, how is your dog? Like that. The phosphorus fellow will be talking of these things. And he will be continuously narrating stories about his dog or about his telephone in the telephone. How the telephone was not good yesterday in order, and how he went to another telephone and telephoned to the telephone department and got it right. And for 1 hour he goes on narrating the story and says, nowadays it is very bad, we can't ask these people to make it ready and get it into order and all that. He speaks all things. And he says, above all, the heat of the summer is too bad, therefore we are feeling miserable with the telephone. That is how he does. అంటే వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఏంటి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, అలా మాట్లాడిస్తే లోకేష్. అండ్ హీ గోస్ ఆన్ టాకింగ్ ఇన్ స్లీప్, ఇన్ డ్రీమ్. నిద్రపోతూ ఉంటే నిద్రపోతున్నంతసేపు ఏదో ఎవరితోనో ఏదో మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు, కంటిన్యూస్లీ టాకింగ్. యూ ఫైండ్ దిస్ ఇన్ స్టామోనియం అండ్ లెగసీస్ ఆల్సో. మేనియా విత్ ఫ్యూరీ అండ్ వైలెన్స్. మాట్లాడుతూ లేచి ఎదురుని కొట్టేస్తాడు. He suddenly jumps at a person and he wants to just crash him, give him 2 blows dramatically like that. And violent conversations during sleep. నిద్రలో అరుస్తూ ఉంటాడు, ఎవడరా చంపేస్తాను, జాగ్రత్త, ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకో. And severe headaches whenever he exerts mentally. మానసికముగా ఏమాత్రం శ్రమ చేసినను విపరీతమైన తలనొప్పులు వస్తాయి.